राधे राधे छुआ माने आज आम क्लास 6 मैथ्र चैप्टर 4 4.2 चित्रलेखा विषय पढ़ा। तो प्रथमे कौन अच्छी आम चित्रलेखा कौन सेटा को बुझा। तथ्य को संख्यार न लेखि चित्र बा अन्य उपाय रे उपस्थापना करने को चित्रलेखा कहुए। तो बुझिपार तथ्य गुड़िक आमर संख्यार न लेखि चित्र माध्यम उपस्थापना करने को आमर चित्रलेखा बोली कहुए। अन्य अर्थरे संगृहीत तथ्य को चित्र माध्यम प्रकाश करने को चित्रलेख कहुए। अन्य अर्थरे आउ गोटे कौन संगृहीत तथ्य को चित्र माध्यम प्रकाश करने को चित्रलेखा बोली कहुए। यही चित्र को देख तुम्हें पूर्व श्रेणी में यह सहित परिचित होइछ। तो यहाँ को देखुव गमनागमन कर माध्यम किए कार रे जाए, किए बस रे जाए, पुणी किए स्कूल बस रे जाए, किए साइकेल ले जाए, आउ किए चल चलिका जाए। तो शिक्षार्थी संख्या केते जन कार रे जाती गोटे यहीपरी स्माइल चिन्ह को आमर जड़े शिक्षार्थी बोली सूचना दिए। माने गुटेर ए स्माइल चिन्हर अर्थ गुटेर अर्थ होउची 1 माने जड़े शिक्षार्थी। ताहाने इठी जाउथुवा कार रो केते जन शिक्षार्थी जाउचंदी, केते जन शिक्षार्थी जाउचंदी, एठी स्माइल चिन्ह केतेटा अछि 4टा, ता माने 4 जन जाउचंदी। बुझि पारलो। तापरे सही परी बस रे केते जन जाउचंदी 5 जन जाउचंदी। बुझि पारलो। तापरे सही परी तापरे स्कूल रो केते जन जाउचंदी, स्कूल बस माध्यम रे केते जन शिक्षार्थी जाउचंदी। गमनागमन माध्यम तांकर केते जन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। बुझिपार। तापरे साइकेल केते जन जाउचंदी, साइकेल 3 जन जाउचंदी। तापरे सही परी चाली चाली केते जन जाउचंदी 7 जन जाउचंदी। बुझिपार। एही माध्यमटा को आमर चित्रलेख बोली कहुए। बुझिपार चित्रलेख बोली क्या कहुए। एही चित्रलेख रे शिक्षार्थी माने किपरि विभिन्न माध्यम विद्यालय को आसती ताहा दर्शाई। एही चित्रलेख आधार रे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। यही चित्रलेख माध्यम किसी प्रश्न अच्छी से गुड़ार उत्तर देखा। प्रथम प्रश्न कौन देला, सबुठारु अधिक शिक्षार्थी क्यों गमनागमन माध्यम विद्यालय को आसी थांती। तो ये देखिपार अधिक के माध्यम आसुता ये देखुव स्माइल चिन्ह ये अधिका के अच्छी स्कूल बस रे। ताहाने आमर उत्तर हम स्कूल बस रे। बुझिपार। आमर प्रथम प्रश्नटीर उत्तर हम। तो तापर प्रश्नटा को सहीपरि जा। तापर कौन देछि सबुठारु कम शिक्षार्थी कम संख्यक शिक्षार्थी केउं माध्यम विद्यालय को आसी थांती। तो उत्तर आमर कौन हम देखा से टेबुलटार केटार कम आसुचंती के माध्यम शिक्षार्थी माने कम आसुचंती। तो देखा ये देखिपार सबुठारु कम साइकेल आसुचंती। तो आमर सेकेंडार उत्तर से हम साइकेल रे। बुझिपार। तापर कौन देछि एही चित्रलेख वस्तु गुड़िकर संख्या संबंधी तथ्य को चित्र माध्यम उपस्थापन करे। एहा उपरे आखि बुलेई नेले तथ्य संपर्कित प्रश्नर उत्तर पाई हुए। तो तुम मैंने से आखि बुलेई नेने तुम मैंने सब प्रश्नर उत्तर पाइज। कारण से कहीं अधिका थे से अधिक लोक मैंने जाऊे आ जेठी कम सेटार माध्यम छुआ मैंने कम जाऊे। तो बुझिपार। तापर पूर्व चित्रलेख जड़े शिक्षार्थी को प्रतिनिधित्व करने गोटे एकक किंबा संकेत करा जाइछि। तो अन्य चित्रलेख मध्य अच्छी ये आम कौन देखिले गोटे स्माइल चिन्हर अर्थ जड़े शिक्षार्थी। बुझिपार। गोटे स्माइल चिन्ह गोटे शिक्षार्थी। तो अन्य मध्य अच्छी जो गोटे एकक किंबा प्रतीक अनेक लोक किंबा वस्तु को बुझाए। आउ किछि गुड़ाक आम देखा जे चित्र गुड़ाक गोटे चित्र गुड़ाक आमर बुझाउथुब बहुत गुड़ाक माने ये गोटे शिक्षार्थी बुझाउला सेठी हैला सेमिटिया 3टी न 4टी सेमिटा बुझेब। बुझिपार। से हीपरी उदाहरण गुड़िक देखा। यही उदाहरणटी को लक्ष्य कर। ये आमर कौन देछि नंदकिशोर तांको विद्यालयर केते जन पिला राति रे अति कम रे 9 घंटा लेखाए शुअंती से विषय तथ्य संग्रह करथिले। से तथ्य को नहीं एक चित्रलेख प्रस्तुत करथिले। तो ये देखुव पिलांको मत सबु राति रे ये शिक्षार्थी संख्या। तो शिक्षार्थी संख्या गोटे त्रिभुजर अर्थ होउची 10 जन पिला। बुझिपार। ता माने ये राति रे केते जन पिला शुअंती ये केतेटा अच्छी त्रिभुज ये त्रिभुज अच्छी आमर 5टा अच्छी। ता माने ये 5 गुणन 10 तो केते आसीबो आमर आसीबो 50। बुझिपार। ये ताहले आमर केते आसीजिवो ये आमर
এই जो 5टा त्रिभुज अच्छी ताहाने ये आमर 50टा पिला आसब बुझिपार। तापर सेहीपरि सेकेंडार कौन देती बेले 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 केते जन छुआ शुअंती 9 घंटा लेखाए केते जन शुअंती। तो ये तुम मैंने देखिपार ये केते अच्छी 1 2 2टा अच्छी आ गोटे त्रिभुजर हाफ अच्छी यार अर्थ कौन 10 गुणन 2 कर तो केते आसीबो 20 बुझिपार। हाफ अर्थ 10 अधा माने 5 तो 5 हेने 20 आउ 5 मिसी केते हबो 25 हबो बुझिपार। तापर सेहीपरि एठी केते देइची एठी सेहीपरि देइची केबे नुहे केते जन छुआ केबे भी 9 घंटा लेखाए शुअंतिनी राति रे ताहाने केते एठी आसीबो केतेटा त्रिभुज अछि हमर एठी 1 2 3 4 4टा अछि तो 4 दंसा 40 जन छुआ ये रातिर केबे भी शुअंतिनी 9 घंटा लेखाए बुझिपार। ये रातिर सबू रातिर केते जन छुआ शुअंती 9 लेखा लेखाए तो 50 जन छुआ आउ बेले बेले केते जन छुआ शुअंती 25 जन छुआ आउ केबे भी नुहे केते जन छुआ शुअंती 9 घंटा लेखाए केबे भी शुअंतीनी से माने हेले 40 जन छुआ बुझिपार। तापर आमर आगु जिबा कोन देइची चित्रलेख व्यवहार करी निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। तो सही प्रश्न गुड़ाक देखा कौन कौन प्रश्न देइची ऊपर चित्रलेखा को लेकिन। तो प्रथम प्रश्न कौन देला आमर प्रथम प्रश्न देला कि सबू राति रे अति कम रे 9 घंटा शोउथुवा पिलांक संख्या अति कम रे 9 घंटा शोउथुवा पिलांक संख्या केते आसीबो। तो आमर देखि पाथो प्रथम प्रश्न कौन देला सबू राति रे अति कम रे 9 घंटा शोउथुवा पिला मानक संख्या केते। तो सबू राति रे देखि पाथो एठी हमें केते बाहर करथिले 50 ताहाने प्रथम प्रश्नटीर उत्तर हबो 50 जन बुझिपारलो। तापरे सही परी 2 नंबर प्रश्न कौन देला केते जन पिला बेले बेले राति रे अति कम रे 9 घंटा शोउथिले। तो बेले बेले केते जन शोउथिले एठी हमर 25 जन बुझिपारलो कारण एठी हमर दीटा को आसीबो 20 जन आ एटा को हाफ हैला 5 तो हमर 25 जन आसीबो। तो सेकेंड तार उत्तर हबो 25 जन। तो तापर क्वेश्चन तार आंसर कोन हबो देखबा। क्वेश्चन ता कोन देइची देखो क्वेश्चन ता हमर देइची राति रे केते जन पिला 9 घंटा रु कम समय शोउथिले यार अर्थ कौन माने से माने केबे नुहे केबे भी से माने 9 घंटा लेखा शुनथिले तार अर्थ हैला 9 घंटा रु कम शोउथिले। तो सेटा केते आसीबो एठी केते आस्तिला हमर 40 आस्तिला। तो थर्ड तार हमर 3 नंबर तार आंसर हबो 40 बुझी पारलो। एगुरार आंसर गुडाक तुम माने बुझी पारलो तुमे उत्तर किपरि पाइलो ताहा वर्णना करो। तो ए चित्र को देखिकी तुम माने पकेइलो कि गुटे त्रिभुज लेखा तुमे पकेइलो कोन पकेइलो 10 तो आमर केतिकी त्रिभुज एठी अछि 5टी तो 5 गुणन कर देलो तो तुम मानकर आसी जे गला सेठी 50 टी। तो एही परि सब गुडाक पकेइलो आ एटा आमर हाफ अछि तो हाफ रो अर्थ हेउची 10 रो अधा 10 रो अधा हेउची 5 तो एठी दीटा को मिसिकी आमर केते आस्तिला 20 आस्तिला आ एठी अधा आसीतिला माने 5 तो सेठी पई एठी आमर 25 आसीला। तो एया तुम माने लिखिबो। तो तापरे समाधान लो कोन देइची देखितबा। तापरे एठी देखो समाधान नो मु जेपरि कहिली कि एठी देखो प्रथम तार समाधान देला कि प्रथम ढाडी रे तुम माने 5टी त्रिभुज अछि ता माने सबु राति रे 5 को सूचाउची सारणी रे सबु राति रे 5 पई चित्र गुटे त्रिभुज अछि त्रिभुज पाई 10टी पिला को सूचित करूची। तो सेठी पाई एठी हमर मु जेपरि कि ऊपर कहिनी गुटे त्रिभुजर अर्थ हेउची किस 10 जन पिला तो 5 जन को पाई केते हबो 5 गुणन 10 तो 50 आसी जिवो सेटा को से कहिছে। एठी भी सेमिते सारणी 2 रे सारणी द्वितीय ढाडी रे जहा बेले बेले सूचाउची दुईटी संपूर्ण चित्र माने 2 गुणन 10 माने 20टी एवं गोटे अधा चित्र तार अर्थ कौन 10 रो अधा माने 5 तेणु बेले बेले अति कम रे 9 घंटा शोउथुवा पिला मानकर केते आसीबो संख्या 25 जन बुझी पाइलो सब किछि। तापरे कोन देइछि देखितबा। तापर आमर आसिला चित्रलेख प्रस्तुत करिबा। तो ऊपर आमर चित्र गुडाक देइथिला तार किछि प्रश्न देइथिला आमे संख्या आकार से गुडाक प्रस्तुत करथुले किंतु एठी आमर कोन करिबा एठी टेबुल तार आमर संख्या रो देइछि तो हमकु सेउडा चित्र रे प्रस्तुत करिबा। एठी क्वेश्चन ता जेपर देइथिला आमर उत्तरटा एठी आमर सही परि हबो बुझी पाइलो। दिने कल्पना प्रत्येक श्रेणी रे केते जण शिक्षार्थी अनुपस्थित थिले से संपर्क रे तथ्य संग्रह करले। तो कल्पना प्रत्येक श्रेणी रे केते जण शिक्षार्थी अनुपस्थित थिले से गुडाक सब तथ्य संग्रह से करले। श्रेणी 1 रे 3 जन उपस्थित अनुपस्थित थिले तापरे श्रेणी 2 रो हला 5 जन अनुपस्थित थिले श्रेणी 3 रो क्लास 3 रो 4 जन तापरे 4 रो
2 ଜଣ ତାପରେ 5ର 0 ମାନେ କେହି ଅନୁପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ତାପରେ 6ର ସେହିପରି ଜଣେ ତାପରେ 7ର 5 ଜଣ ତାପରେ 8ର ମାନେ କ୍ଲାସ୍ 8ର 7 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିତ୍ରଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ରଲେଖରେ ଥିବା ପ୍ରତି 1 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଏଇ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଦେଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନକୁ ନେଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେଟାକୁ ଦେଖିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ସିଏ ଚିତ୍ରଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏଇପଟି ଆମର ଅଛି କିସ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମାନେ କ୍ଲାସ୍ 1ର କେତେ ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ 3 ଜଣ। ତାମାନେ ଆମେ 3ଟା ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ 2ର 5 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତ 5ଟା ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ସେହିପରି କ୍ଲାସ୍ 3ର 4ଟା ତାପରେ ସେହିପରି କ୍ଲାସ୍ 4ର 2 ଜଣ କ୍ଲାସ୍ 5ର 0 ଜଣ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କେହି ଦେଲେନି ମାନେ ଗୋଟେ ବୋଲି ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଲାନି। ତାପରେ ସେହିପରି କ୍ଲାସ୍ 6ର କେତେଟା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ 7ର ସେହିପରି 5ଟା ଆଉ 8ର ସେହିପରି କେତେଟା 7ଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲ କେମିତିଆ ତମେମାନେ ଚିତ୍ରଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟା ଦେଇଛି ଆମର ଇଏର ସଂଖ୍ୟାର ତାହେଲେ ଆମର ଚିତ୍ର ଲେଖାରେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଇଠି ତମେମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଭଲ କିନା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଝରଣା ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାହାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଲେ। ଏଇଠି ତମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୂଚାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେହେତୁ ଆମର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏଇଠି ଆମର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତ ଆମର ଗୋଟେକୁ ଜଣକୁ ସୂଚାଇନେ ତ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଯିବ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଗଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନକୁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀରେ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତ ହେଲା ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍ 1ର କେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 30 ଜଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାମାନେ ଏଇଠି 6ଟା ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମର 30 ଜଣ ଥିଲେ ତ ଆମର ଜଣେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତ ଆମର କେତେଟା ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ଦରକାର ହେବ 30 ଜଣ ପାଇଁ ହରଣ କରିଦେବ 30 ହରଣ 5 ତ ଆମର କେତେ ଆସିବ 6 ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଥିବ 6ଟି ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ସେହିପରି ଆସିଛି। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ 2ଟାରୁ ବି ଆମର ସେହିପରି କେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର 35 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ 35 ପାଇଁ ସେହିପରି ତମାନେ 35 ହରଣ 5 କରିଦେବ କେତେ ଆସିବ 7। ତ ଆମର ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ କ୍ଲାସ୍ 2ର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ 7ଟାକୁ ରଖିବା। ତ କେମିତି 7ଟାକୁ ରଖିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେହେତୁ ଆମର 35 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତ ଆମର ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତ 35 ହରଣ 5 କରିଦେଲେ ତ 7ଟା ଆସିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆମର 7ଟା ରଖିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ସେହିପରି କେତେଟା ଅଛି ଆମର 20ଟାକୁ ଆମର 4ଟାକୁ ସୂଚିତ କଲେ। ତ 4ଟା ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ରଖିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଠି ଆମର 20 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ବୁଝିପାରୁଛ କେମିତି ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକୁ ହେଲା ରଖା ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତମେ ଦେଖିବ କି କେତେଟା ଅଛି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ସେହି ଅନୁସାରେ ତମେ 5 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିଦେବ ତ ସେଥିରୁ ଆମର ଆସିଯିବ କେତେଟାକୁ ଆମର ଏଇଠି କେତେଟା ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ରଖାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି ଉପରେ ଆମର 4 ନମ୍ବରଟାରେ ବି ସେହିପରି ଆମର କେତେଟା ରଖାଯିବ 5ଟାକୁ ରଖାଯିବ କାରଣ ଆମର 25 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ସେହିପରି ଆମର ଏଇଠି କେତେଟା ରଖାଯିବ ଆମର ରଖାଯିବ 6ଟାକୁ 30 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟାର ବି ସେହିପରି କ୍ଲାସ୍ 6ର ବି ଆମର ସେହିପରି କେତେଟାକୁ ରଖାଯିବ 5ଟାକୁ କାରଣ 25 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ 7ର ବି ଆମର ସେହିପରି ରଖାଯିବ 6ଟାକୁ 30 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଲାଷ୍ଟର ଆମର ଆସିଲା 8 କ୍ଲାସ୍ 8ର ବି ଆମର କେତେଟା ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ରଖାଯିବ 4ଟାକୁ କାରଣ ଆମର 20ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତ 20 ଜଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ 8ର ଆମର 4ଟା ରଖାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତିଆ ହେଲା ଚିତ୍ରଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତ ତମେମାନେ ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନକୁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ। ତମେମାନେ ଏହା ବି ସେମାନେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତ 5 ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯଦି 55 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମର କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏଇଠି ଆମ ହାଫ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ 5
ବୋଲି 10 ର ଅଧା 5। ତ ଏଇଠି ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ 4ଟାର କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର 25 ଜଣ। ଏହିପରି ଆମର କ୍ଲାସ୍ 3ର 20 ଜଣ। ତ କ୍ଲାସ୍ 2ର ଆମର କେତେ ଜଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ପୁଣି ସେଇ 35 ଜଣ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର କ୍ଲାସ୍ 1ର 30 ଜଣ। ତ ଏହିପରି ହେଲେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସୁବିଧା ହେବ କାରଣ ଏଇଠି କମ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ୟୁଜ୍ ହେବ। କମ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ ୟୁଜ୍ ହେବା ଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କାଉଣ୍ଟ କରିବାରେ ସହଜ ହେବ। ତ ଗୁଣନ କରିଦେଇକି କରିଦେବ କେତେ ଆସିବ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଇଠି ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅଧା ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତୁମେମାନେ ଚିତ୍ରଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଦେଇଛି କି କେତେ ଜଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଜଣ ଆମର ପୁସ୍ତକ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଛୁଆମାନେ କେତେ ଜଣ ପୁସ୍ତକ ନେଇଛନ୍ତି ପାଠଗାରରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାରରେ କେତେ ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟିଏ ବହିର ଏଇଠି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବହି। ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଗୋଟେର ଅର୍ଥ କେତେ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ସୋମବାର ଦିନ କେତେ ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି କେତେଟା ବହି ନେଇଛନ୍ତି ପାଠଗାରରୁ ସୋମବାର ଦିନ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି 5 ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି 5ଟା ବହିକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳବାର କେତେଟା ବହିକୁ ନେଇଛନ୍ତି 4ଟା ବହିକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବୁଧବାର ଦିନ କେତେଟା ବହିକୁ ନେଇଛନ୍ତି 2ଟା ବହିକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି 0 ବହି ଗୋଟେ ବୋଲି ବହି ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେତେଟା ବହିକୁ ନେଇଛନ୍ତି 1 2 ଏଠି ବି 5ଟା ବହିକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଶନିବାର ଦିନ କେତେଟା ବହିକୁ ନେଇଛନ୍ତି 8ଟା ବହିକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କିପରି ବାହାର କଲ ତୁମେ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଇଠି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କର ଦେଲା କି କେଉଁ ଦିନ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପୁସ୍ତକ ନେଇଥିଲେ। ତ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଦିନ ନେଇଥିଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଦେଖୁଥିବ କେହି ପୁସ୍ତକ ନେଇନଥିଲେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁସ୍ତକ ନେଇନଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତର ଆମର ହେବ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପୁସ୍ତକ ନେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେମିତି ଖର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଖର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା ସପ୍ତାହରେ ମୋଟ କେତେ ପୁସ୍ତକ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ପୁସ୍ତକ ନିଆଯାଇଥିଲା ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ କେତେଟା ପୁସ୍ତକ ନିଆହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ନିଆହେଇଥିଲା 5ଟା। ତାପରେ ଏଇଠି 4ଟା ତାପରେ ଏଇଠି 2ଟା ଏଠି କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର କେତେଟା 5ଟା। ତ ଏଇଠି ଆମର ତାପରେ 8ଟା। ତ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ 24 ମୋଟ 24ଟା ପୁସ୍ତକ ନେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ସପ୍ତାହରେ ମୋଟ 24 ପୁସ୍ତକ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜାଣିପାରିଲ ଉତ୍ତର କିପରି ଲେଖିବ? ତାପରେ କେଉଁ ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ପୁସ୍ତକ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେଉଁ ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ପୁସ୍ତକ ନିଆହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଶନିବାର ଦିନ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ନିଆହେଇଥିଲା 8ଟି ପୁସ୍ତକ ନିଆହେଇଥିଲା। ତ ଉତ୍ତରରେ ଆମର ହେବ ଶନିବାର ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ପୁସ୍ତକ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି କିଶୋର ବାବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ 6 ଜଣ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି 6 ଜଣ ଦୋକାନୀକୁ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ ତାହା ନିମ୍ନ ସରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦୋକାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଗୁଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଚମ୍ପାକୁ ସେ କେତେଟା ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ 250। ରାଣୀକୁ କେତେଟା 300। ତାପରେ ସରିତାକୁ କେତେଟା 100। ତାପରେ ସୁମନକୁ କେତେଟା 450। ତାପରେ ସମୀରକୁ କେତେଟା 250। ସାହିଲକୁ କେତେଟା 700। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଦୋକାନୀ ଆଉ ଆମର ଗଲା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଗୁଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା। ତ ଦେଖିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା କିସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି 100ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଇଟ୍ର ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଚିତ୍ରଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଉପରେ ଯେପରି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି କରିଥିଲେ ଏଇଠି ସେହିପରି ଗୋଟେ କାଇଟ୍କୁ ନେବ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100 ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଗୋଟିଏ କାଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100ଟି ସୂଚାଇବ। ତ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ସାରଣୀରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସାରଣୀକୁ ଚିତ୍ରଲେଖାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ବି ମଧ୍ୟ ଦେବ। ତ ହେଲା ଆମର ଏଇଠି ଚିତ୍ରଲେଖାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କିପରି ଚିତ୍ରଟି ଆସିବ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଦୋକାନୀଟାର ଦେଇଛି। ଦୋକାନୀ ପ୍ରଥମ ନାଁ କ'ଣ ପ୍ରଥମଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଚମ୍ପା। ଚମ୍ପାକୁ 250। ତାହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ଆମର କିପରି ହେବ ଗୋଟେ କାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ 100 ନେନେ 2ଟାକୁ ନେନେ 200 ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେର ହାଫ୍ କରିଦେନେ ଆମର 250 ହେଇଯିବ। ତ ଗୋଟେ କାଇଟ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କାଇଟ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେର ହାଫ୍ କାଇଟ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି
ରାଣୀଟାର 300 ଦେଇଛି 300 ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟାର କାଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100 ତାହେଲେ 3 ଗୁଣନ 100 ହେଉଛି 300 ବୁଝିପାରିଲ। 300 ଆସିଲା ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 3ଟା କାଇଟ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ 3ଟା କାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଏହିପରି ପୁରା ଫୁଲ୍ 3ଟା କାଇଟ୍ ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଣୀ ଜାଗାର। ତାପରେ ସରିଟା କେତିକି ନେଇଛି କାଇଟ୍ ସରିଟା ନେଇଛି 100ଟି ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ କାଇଟ୍ କରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସେହିପରି ଆଉ ସୁମନ କେତୋଟି ନେଇଛି 450ଟି 450ଟି ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର 4ଟି ଫୁଲ୍ କାଇଟ୍ କରିବ ଏଇଠି ଏହିପରି 4ଟି ଫୁଲ୍ କାଇଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ କାଇଟ୍ କରିବ ତ ହାଫ୍ କାଇଟ୍ କରିନେ ଆମର କେତେଟି ଆସିଯିବ ଆମର ଆସିଯିବ 450ଟି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ସମିଟ୍ ଦେଲା ସମିଟ୍ 250ଟି ସେହିପରି ନେଇଛି ଉପରେ ଯେପରି ଚମ୍ପା ନେଇଥିଲା 250ଟି ସେହିପରି ଏଇଠି ସମିଟ୍ ନେଇଛି 250ଟି ନେଲେ ଆମର ଦୁଇଟା ଫୁଲ୍ କାଇଟ୍ କରିବ ଫୁଲ୍ କାଇଟ୍ କରିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ କାଇଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଫ୍ କାଇଟ୍ ତ ଆମର ହେଇଯିବ 250ଟି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସେହିପରି ସାଇଲ୍ କେତୋଟି କାଇଟ୍ ନେଇଛି 700ଟି ମାନେ ଏଇଠି ଆମର 7ଟା କାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ କରିବ ତ ଆମର ଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଥରେ ଦେଖିଦେବା କିପରି ଦେଖା ହେଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ କରିନେ ତ ଏହିପରି କରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଏହିପରି ଚିତ୍ରଟି କରିବ ଏହିପରି ଟେବୁଲଟି କରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଏହିପରି କରିବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କରିଦେବ ଏଇଠି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବ ଏଇଠି ଆମର ଦୋକାନୀର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କିସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କର ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ରାଣୀ କିଣିଥିବା ଗୁଡ଼ିକୁ କେତୋଟି ଗୁଡ଼ି ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇ ଯାଇପାରିବ। ତ ଆମର ସେ କେତୋଟି ଗୁଡ଼ି କିଣିଥିଲା 300ଟି ତ ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଲେ କି ତାର 3ଟି ଗୁଡ଼ି ଦର୍ଶା ଯାଇପାରିବ। ତମେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ରାଣୀ କିଣିଥିବା ଗୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାକୁ 3ଟି ଗୁଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶା ଯାଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ତମେମାନେ 3ଟି ଲେଖିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଖର ସେହିପରି କ'ଣ ଲେଖିବ ଖର ଆମର ସେହିପରି ଦେଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଡ଼ି କିଏ କିଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଲେ କିଏ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ଦେଖ ଦୋକାନୀ ସାହିଲ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି କି 700ଟା। ତ ଉତ୍ତରରେ ଖର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଡ଼ି କିଏ କିଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି କିଏ ଜାଗାର ସାହିଲ ଲେଖିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଖର ସେହିପରି ସୁମନ ଓ ଚମ୍ପା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି। ତ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କିଏ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ତରରେ ଆମର ହେବ ସୁମନ ଓ ଚମ୍ପା ମଧ୍ୟରୁ ସୁମନ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ। ଉପରେ ଆମେ ଟେବୁଲରେ ଦେଖିଲେ କି ସୁମନ 450ଟି ଗୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ଆଉ ହେଲା ଚମ୍ପା ଆମର କେତୋଟି ଗୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ସିଏ 250ଟି ଗୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏଇଠି ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଏ କିଣିଲେ ସୁମନ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଣିଲେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଘର କିସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ସରିତା କହିଲା ସେ ରାଣୀ କିଣିଥିବା ଗୁଡ଼ିର 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଣିଛି ସେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କାହିଁକି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କାହିଁ ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି। ତ ସରିତା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ରାଣୀ କିଣିଥିବା ଗୁଡ଼ିର 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରାଣୀ କେତୋଟି ଗୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସରିତା କେତୋଟି ଗୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ରାଣୀ ଆମର କେତୋଟି ଗୁଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି 300ଟି ଆଉ ସରିତା କେତୋଟି 100ଟି। ତ କିନ୍ତୁ ସରିତା କ'ଣ କହୁଛି ସରିତା କହୁଛି କି ସେ ରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଣିଛି ବୋଲି। ତ କେମିତି କିଣିଛି ତ ସେ ଭୁଲ କହୁଛି ଇଏ କମ୍ ଗୁଡ଼ି କିଣିଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ହେବ ସରିତା କହିଲା କି ରାଣୀ କିଣିଥିବା ଗୁଡ଼ିର 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଣିଛି। ତ ରାଣୀ କେତୋଟି ଗୁଡ଼ି କିଣିଛି 300ଟି ଗୁଡ଼ି କିଣିଛି ତ ତାର 2 ଗୁଣା ହେନେ ଆମର କେତୋଟି 600 ଗୁଡ଼ି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଣୀ କେତୋଟି ଗୁଡ଼ି କିଣିଛି ଆମର ସରିତା କିଣିଛି ମାତ୍ର 100ଟି ଗୁଡ଼ି। ତ ଆମର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା କାରଣ ରାଣୀର 2 ଗୁଣା ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ 600ଟି ଗୁଡ଼ି କିଣିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସରିତା ମାତ୍ର 100ଟି ଗୁଡ଼ି କିଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲ କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 4.3 ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ଦେଖିବା। ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖର କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ୟା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ରାଧେ ରାଧେ।